Welcome back to Inguha News. Nav Chetna Yuvak Sangh honored Wazri High School's top students. Sarpanch Tulsidas Kawas, Anil Shetye, Head Ministers Mamta Naik and others were present. Invite करपाक. But I think this is a very special program कि आमचे guest आमचे कडे येयला and I think this is a big thing for government high school also. So please clap for everyone present here. I am truly touched, sir, by your तुमची भावना इतकी बरी असली की you have made a point to come to our school. ते येऊन आमकां सांगपाक लागले की they want to felicitate our students. आमचा felicitation program जाता, but it happens from the school and from the PTA. But अशे वेचे and well-known personalities are coming to the school and they करू शकता. It's a great proud moment for all of us. So on behalf of Government High School Osri, I would like to welcome the chief guest for today's program, Shri Tulsidas Kawas sir, Sarpanch of Village Panchayat Kandel, a well-known businessman. A guest of honor, Village Panchayat Sarpanch of Osri, Shri Anil Shetye sir. Mr. Krishna Palyekar, President of Nav Chetna Yuvak Sangh, Pune, a social worker. And I think याचे designation असा is just small enough because जेन्ना उलयता तेजे म्हाका सकाळी तेजे म्हाका descriptionची गरज पडा. A very important guest who have recently entered in Osri family म्हणू शकता आमी, Shri Mahadev Gawande sir. कारण sir is the better half of our own teacher, Mrs. Madhvi Gawande, and a well-known, I can say famous personality in Pune. कारण पेडण्याची खंयचीच न्यूज अशी भायर पावूंक शकना without this one very important person, Sir Nivritti Shirwadkar. Okay, so त्याच्या सरान तुका पयलीं warning दिला की every movement, every word and every action is catched by Sir in his camera and in his words. Also we have Punch members, Mrs. Samiksha and Mrs. Rupam, our PTA chairman who is again always with us. Also we have a senior most teacher, Sir Aslamkar, and our Sir Dhananjay Param. And all my dear students who are a special, you can say, felicities for today's program. खरेंच खूप बरें दिसता कारण हांवें संघाबद्दल खूब कितें आयकलेलें and I was always thinking, I think it was during COVID time, सरान मोबायल दिल्ले दिसता भुरग्यांक. Yes. And म्हाका खूब अशें दिसता की सर आमच्या स्कुला पर्यंत कित्याक पावना. Sir is giving always something or the other. हांवें जितके सराचे न्यूज पळयल्या, any photographs, anything is coming out, they are only giving. ते फक्त contribute करतात to the students, okay, and to the society. And also I would like to really congratulate Krishna for the work he is doing. I mean, म्हणटा आजकाल every young generation is only involved in mobile. He also is totally involved in mobile, but he has used his mobile for the best of the thing. Recently, he has come up with a short film. Okay, so it was just amazing. I don't know if you all have watched it. Okay, and we were very fortunate that they first did the live show in our school. Okay, and they were very talented students. I can say my ex-students who were part of it, and all the youth of Pune. So, हांव अशें विचार करतालें की असले youth suppose आमकां मेळटा न्ही, even 100 or 200, believe me, the entire society is going to change. The entire country and the world will change. कारण असले समज तुमचे विचार आसत with so much of value. तुम्ही आता पहिले आसतले, I don't know if you have observed, when there was a person coming and trying to make a sit in the dignitaries, they were स्वतः आपण उठून he has given a chair to the other person. But I suppose the program is associated with him and sir. So students, behind this program, this trophy is of course very very important. But behind this program, which values, I program, please keep it to yourself. Okay, and try to implement it. Okay, and to my the coming batch of 10th standard, take it as an inspiration. It's a proud moment to get recognized and dignitaries are coming to you to give you that recognition. What else do you ask for? Yes, so thank you very much sir once again to the entire team and for being present for this program and arranging this program for us. Thank you.
नवचेतना युवक संघ आणि व्हडले काम केल्ले आसा। प्रत्येक स्कुलांमध्ये दिसता तांचे असे प्रोग्राम दर वर्सा ते घडोवन हाडटा। गेल्या वर्साच्यान आमी पळयता की वजरी स्कुलान तांचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन हे चालू आसा। हांव सगळ्यात पयलीं नवचेतना युवक संघ ताचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकर यांचे गांवच्या वतीन आणि वजरी स्कुलाच्या वतीन हांव तांचे खूब आभार व्यक्त करता। कृष्णा बद्दल उलोवपा सारखे खूब आसा, पण हांव तेच्या बद्दल उलोवच्या पयलीं आजगांवकर सरान जे उलोवन गेल्या म्हाका दिसता हांवें उलोवपाची गरज ना। दुसरे आमचे गवंडी सर आसा तांच्यानी कृष्णा बद्दल माहिती दिल्ली आसा। कृष्णाची वळख आणि आमचो योगायोग येवपाक कारण म्हणजे 2022चे इलेक्शन। जसे आजगांवकर सरान म्हटले काणकोण ते पेडण्या पर्यंत तेचे काम खूब चालू आसा। हांव तेच्या कामाक खूब शुभेच्छा दिता। तसेच आमचे चांदेरचे सरपंच ते खरे धडाडीचे सामके एक जर काम ताणे हातीन घेतले जाल्यार ते काम पूर्ण करीपर्यंत ते केन्नाच ओगी रावना। तेंचे काम अशें आसा, तेंची लिडरशीप अशी आसा, ते पक्षाचे अध्यक्ष असो, गोवा स्टेटीचे अध्यक्ष असो, दामो नायक असो, गोयचे सीएम असो, डॉक्टर प्रमोद सावंत असो, जर कितें जर एक विषय घेवन वचपाक जाय जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमकां याद जाता ती आमचो बरो मित्र तुळशीदास गांवस हाची। खरें सांगपाचें म्हटल्यार येणारे आता डिसेंबर म्हयन्यान जेडपीचे इलेक्शन जावपाचें आसा। आमकां खुश भोगता की म्हाका दिसता तुळशीदासा सारके सरपंच फुडें येवपाक जाय। ग्रामीण भागाचे जे कितें विशय आसा ते आमचे सारक्या सरपंचाक घेवन फुडें वचून ते क्लियर करपाक जाय। हांव मागता तुळशीदासा कडेन जे जे विषय आसा बारीक बारीक पंचायतींचे आमी जो पर्यंत सीएमा कडेन पावूंक शकना तर आमी तुळशीदासा पर्यंत आमी पावूंक शकता। हांव रिक्वेस्ट करता जे कितें सराउंडींग आमचे डेव्हलपमेंट आसा तुज्या मार्गदर्शना सकयल तुवें आमकां सपोर्ट दिवपाक जाय। तुज्या बरोबर आमी सदांच आसतले येणाऱ्या काळांत। इलेक्शनाक हांव आयकता की जेडपीच्या अशे खुबशे उमेदवार फुडें येता, पण सगळे उमेदवार फुडें येयले म्हणून जायना। प्रत्येकाक काम करपाची तितली क्षमता आसपाक जाय आणि त्या कामाची पावती म्हणून ताका तेन्ना ती दिवपाक जाय। हांव सगळ्या भुरग्यांचे अभिनंदन करता। तुम्ही लास्ट इयर जे आमचे SSC एग्जाम जाले 100% तुम्ही आमकां रिजल्ट दिला। हांव तुमचे सगळ्याचे मनाकळजांतल्यान परतून एकदा अभिनंदन करता। हा कार्यक्रम आयोजित का केला तर तुमच्या फाटीवर कौतुकाची थाप मिळावी आणि जेणेकरून स्फूर्ती घेऊन तुम्ही भविष्यात चांगले नागरिक व्हावे। आता कृष्णाने म्हटलेलं आहे की तुमचे पाय जे आहे ते जमिनीवर पाहिजे आणि माणूस म्हणून तुम्ही समाजात वावरत असताना समाजात तुमचा जो वावर आहे पुढे ते शिक्षण घेणार किंवा कार्य करणार त्यावेळेला माणूस म्हणून तुम्ही प्रत्येक वेळी तुमचा ठसा उमटायला पाहिजे। आज या गौरव सोहळ्याच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी तुमच्या मुख्याध्यापिकांचा आणि तुमचा गौरव झालेला आहे। मुख्याध्यापिकांचा गौरव का केला कारण एक चांगली मुख्याध्यापिका ममता मॅडम त्या विद्यालयाला मिळालेली आहे असं मला वाटतं।
आमचं संपूर्ण तालुक्यावर विविध माध्यमातून निरीक्षण असतं. मग ते शाळा असो, सामाजिक कार्य असो, आरोग्य असो, शिक्षण असो, या क्षेत्रात आम्ही ज्यावेळेला जवळून पत्रकार या नात्याने पाहतो त्यावेळेला प्रत्येक गोष्टीची दखल आमच्याकडून घेतली जाते. आणि हीच दखल आज ममता मॅडमच्या बाबतीत आणि या विद्यालयाच्या बाबतीत नवचेतना युवक संघाने घेतलेली आहे. आज मॅडम तोरशे हायस्कूल जे सरकारी विद्यालय आहे आणि वझरी हायस्कूल या दोन्ही विद्यालयांचा ताबा त्यांच्याकडे आहे मुख्याध्यापिका म्हणून. आणि त्यांना दोन्ही ठिकाणी जी कसरत मी म्हणेन करावी लागते ती खूप मला वाटतं मानसिक शारीरिक त्रास देण्यासारखी असते. आणि हे सर्व करत असताना ती का करते? नोकरी सर्वजण करतात, नोकरी करणारे खूप जण आहेत, गोव्यात आहेत, देशात आहेत, अन्य राज्यात सर्वत्र आम्हाला मिळतात. मात्र नोकरी करायची आणि आपली जबाबदारी पार पाडायची हे महत्वाचं असतं. आणि ती जबाबदारी योग्यरीत्या शिक्षिका ममता नाईक यांनी भावी पिढीचं जे भवितव्य घडवण्यासाठी केलेली आहे ती उल्लेखनीय असं मला वाटतं. त्यांचे सर्व इतर शिक्षक आहे, शिक्षिका आहे, मिस्टर पळूणकर चांगली शिक्षिका आहे, त्यांचाही आम्हाला अभिमान आहे. त्यांचे मिस्टर, त्यांचे दीर आहेत, ते चांगले शिक्षकी पेशा सांभाळतात. आणि हे सर्व करत असताना मी उल्लेख का करतो, इतरही शिक्षक आहेत त्यांनी वाईट वाटून घेऊ नये. कारण चांगलं जर केलं आणि मुलांच्या भवितव्यासाठी चांगला हातभार लावला तर त्याची निश्चितच दखल समाज घेत असतो. आज या ठिकाणी गौरव करत असताना आम्हाला अत्यानंद होत आहे. कारण आज अनेक मुलं भवितव्यात 11वी 12वी झाल्यानंतर विविध क्षेत्रात जातात. काही जण पुढे शिक्षण घेत नाही, विविध परिस्थितीप्रमाणे मुलं शिक्षण घेतात. काही वडील चांगले सुशिक्षित असले तर काही पुढे जातात, काही वडील सुशिक्षित असूनही काही जण शिकतच नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत त्या फुलात मी जात नाही. आज या ठिकाणी आमचे मित्र, यंग मित्र, त्याचं वय 24 आहे. हे का सांगतो तर आमची भावी पिढी आमच्या समोर आहे आणि जे 11वी शिक्षण घेत आहेत आणि या वर्षी 10वीत आहे या विद्यार्थ्यांना का सांगतो, कृष्णाचं वय 24 वर्ष आहे आणि यंग आहे तो. MA त्याचं शिक्षण मराठीतून झालेलं आहे, गोवा विद्यापीठातून चांगला गोव्यात टॉप आलेला आहे. आता जे शिक्षकी पेशाला शिक्षण पाहिजे, जे B.Ed पदवी पाहिजे शिक्षणासाठी, त्या B.Ed शिक्षण घेत आहेत. हे सांगण्याचं तात्पर्य एवढं की कृष्णा या लहान वयात त्यांनी जे यश संपादन केलं ते खूप मोठं आहे असं मला वाटतं. तो यंग आहे. आता त्यांच्या केसाची जी स्टाईल आहे युवक बघत असेल, काही जण शिक्षक वगैरे आम्ही कुठे कार्यक्रमावर गेल्या त्याच्या केसावर जातात, पण त्याच्याकडे जो टॅलेंट आहे, जे वक्तृत्व आहे ते मला वाटतं लाखो युवकात व्यक्त्याला असेल असं मला वाटतं. त्याची प्रचिती मी वेळोवेळी प्रत्येक कार्यक्रमाला गेल्यानंतर देत आहे. आजच्या ह्या कार्यक्रमाला तो म्हणजे 10वीतील परीक्षेत उत्कृष्ट यश संपादन करून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा जो सन्मान आहे त्या कार्यक्रमाला सरपंच तुळशीदासभाई गावस, ह्या पंचायतीचे प्रथम नागरिक सरपंच आमचे मित्र अनिलभाई शेट्टी, ओझरी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच रूपम कांबळी, पंच सदस्य समीक्षा नाईक, या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका ज्यांचा प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये हिरिरीने सहभाग असतो, सदैव हसतमुख व प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यामध्ये एक वेगळी चळवळ, एक वेगळी क्रांती निर्माण व्हावी यासाठी सदोदित प्रयत्नशील असलेल्या आमच्या मॅडम ममता नाईक, त्याच पद्धतीने फुलेशाहू आंबेडकर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पत्रकार आमचे मित्र महादेव गवंडी, PTA अध्यक्ष आदरणीय शेट्ये, त्याच पद्धतीने कला शिक्षक यांची कला एका वेगळ्या पद्धतीची व त्यांचं हस्ताक्षर हे नेहमीच सर्वांना आकर्षित करतं आणि त्यापेक्षाही त्यांचा स्वभाव मला वाटतं सर्वांना जास्त आकर्षित करतो. असे आमचे कला शिक्षक आदरणीय परब सर, इथे उपस्थित असलेले आमच्या सर्वांचे लाडके पत्रकार ज्यांचा नेहमीच आमच्यासारख्या युवकांना व समाजात एक वेगळी चेतना निर्माण व्हावी यासाठी प्रत्येकाला पाठिंबा असतो आणि वेळात वेळ काढून कुठलाही आमचा कार्यक्रम असेल तर त्यांची उपस्थिती आमच्या कार्यक्रमाला एक मित्र म्हणून नाही तर एक समाजाचा जागरूक पत्रकार या नात्याने आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती असते. असे आमचे आदरणीय निवृत्ती शिरोडकर व ज्यांच्या मनामध्ये उत्साह आहे, ज्यांच्या मनगटामध्ये बळ आहे, जे सिंहासारखे निर्भय आहे, ज्यांच्या मातृभूमीवरती प्रेम आहे, ज्यांची आईवडिलांवर श्रद्धा आहे, ज्यांचं शिक्षकांप्रती प्रेम आहे, असे
मला वाटतं स्वामी विवेकानंदांच्या स्वप्नातले वाघ आणि वाघिणी आज या सभागृहामध्ये बसलेले आहेत. मी तुमचं संस्थेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. नवचेतना युवक संघ पेडणे यांच्या वतीने आज 10वीतील परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गौरव कार्यक्रम आज या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. मित्रांनो, हा गौरव कार्यक्रम एका वेगळ्या पद्धतीचा गौरव कार्यक्रम म्हणेन, कारण आम्ही फक्त तुम्ही 10वी उत्तीर्ण झालात म्हणून आम्ही तुमचा गौरव करून तुम्हाला एक प्रेरणा मिळावी यासाठी एक भाग झाला कार्यक्रमाचा. पण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मग ती तुळशीदास गावस यांच्या संकल्पनेतून त्यांच्याकडे आम्ही ही चर्चा केल्यानंतर हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा आम्ही ठरवला. पण दुसरी एक गोष्ट म्हणजे ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितोय की ही वेगळ्या पद्धतीची जबाबदारीची आठवण करून देणारा कार्यक्रम आहे. मी हे एवढ्यासाठी म्हणेन कारण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही एक वेगळा सुविचार घेऊन घरी जावं. तुम्ही आयुष्याची 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भरीव यश संपादन करून तुम्ही जे यश मिळवलेलं आहे हे तुमचं एकट्याचं यश नसून त्याच्यामध्ये सातत्यानं मेहनत आहे तुमच्या शिक्षकांची, आईवडिलांची. व साधी एखादी परीक्षा उत्तीर्ण करत असताना साधा एका पेन्सिल किंवा एखादं पेन दिलेल्या एका साध्या मित्राचं सुद्धा योगदान तुमच्या त्या यशामध्ये आहे. तर ती कृतज्ञतेची भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून व्हावं ह्यासाठी हा कार्यक्रमाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. तुम्ही आयुष्याची 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आता उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये शिकत आहात. त्याचबरोबर इथे आमचे जे दुसरे विद्यार्थी आहेत ते आता 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण होणार आहेत. आमची ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकच विचार देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत की आपण जगत असताना दुसऱ्यांना जगवणं आपलं कर्तव्य आहे. याची जाणीव ठेवून तुम्ही समाजामध्ये कार्यरत राहण्याचा विचार आज आम्ही आमच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला एका वेगळ्या पद्धतीची गोष्ट किंवा इथे मोठी मोठी भाषणं करणार नाही, पण एक नवा विचार घेऊन आज आम्हाला समाजामध्ये वावरायचं आहे. ते आम्ही सातत्यानं आमच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सांगत असतो की आज आपण माणूस म्हणून घडणं हे फार महत्त्वाचं. ज्या दृष्टिकोनातून आम्ही तुमच्या आईवडिलांनी ज्या अथक मेहनतीतून परिश्रमातून तुम्हाला घडवलं आणि आज ज्या वेळेला तुम्ही हायर सेकंडरीमध्ये म्हणजे उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये एका वेगळ्या आयुष्याच्या पैलूमध्ये तुमचा प्रवेश होत आहे आणि हा प्रवेश होत असताना जीवनाला एक वेगळी कलाटणी तुमच्या आयुष्यामध्ये मिळणार आहे. पण महत्वाचं आहे ते म्हणजे माणूस म्हणून जीवन जगणं आणि माणसाशी माणसासारखे प्रेम करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. एक तुम्हाला मी लहान गोष्ट सांगतो, एकदम लहान. एक चिमणी असते आणि एका झाडाला आग लागते आणि त्याच्या झाडाच्या सभोवताली नदी असते. ती चिमणी त्या नदीतील पाणी आपल्या चोचीमध्ये घेऊन त्या आग लागलेल्या झाडाला विझवण्याचा प्रयत्न करते आणि त्यावेळेला सभोवताली जे पक्षी असतात ते त्याच्यावरती हसतात की ही चिमणी एवढीशी त्याच्या चोचीमध्ये किती पाणी राहणार आणि ती एक एक थेंब घेऊन त्या झाडाला टाकते कारण ती झाडाची आग विझावी म्हणून. ते सर्वजण हसतात आणि त्याची मस्करी करतात. त्यावेळेला ती चिमणी त्यांना शांतपणे उत्तर देते. ती चिमणी असं म्हणते की मी माझ्या परीने माझा धर्म ते पाणी टाकण्याचा करत आहे, पण माझा हेतू एवढाच आहे की ज्या वेळेला ह्या आगीचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेला आग लावणाऱ्यात नाही तर आग विझवणाऱ्यात माझं नाव लिहिलं जाईल. आणि तो विचार आणि तो सुविचार आज माणूस म्हणून ह्या विद्यार्थ्यांनी घेणं हे खूप महत्वाचं. तुम्ही निश्चितपणानं इंस्टाग्रामवरती रील्स सर्च करा, तुम्ही निश्चितपणानं युट्यूबवरती शॉर्ट्स तयार करा, तुम्ही निश्चितपणानं व्हॉट्सअपवरती स्टेटस, फेसबुकवरती स्टेटस व्हिडिओ पाहत राहा. पण आपण तो पाहत असलेल्या रील मधून आपण कुठला आदर्श घेतला पाहिजे हा विचार करणं अत्यंत महत्वाचं आहे. नवचेतना युवक संघ पेडणे आणि गव्हर्नमेंट हायस्कूल वजरी यांच्यानी ह्या आयोजित केलेल्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा गौरव सोहळा आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असताना माझ्या वांगडा ह्या ते सगळे 10वीचे यशस्वी विद्यार्थी. सगळ्यात पहिली सगळ्यांचा जो सत्कार झाला त्यांचे खूप खूप कौतुक आणि अभिनंदन आणि त्यांना पुढील वाटचालीक खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही आज ह्या निमित्तान शाळेच्या मुख्याध्यापिका आमचा बी सत्कार केलो. त्यांचे कार्य कृष्णाने सांगले, सरांनी सांगले की ज्या त्याची धडपड जी आसा विद्यार्थी घडोवपाक
कित्याक आमी सदांच मानता की विद्यार्थी ह्या समाजाचो एक बॅकबोन, एक कणो आसा. एक बरो विद्यार्थी घडोवप म्हणजे देशाचो एक बरो नागरीक घडोवप. आनी जर बरो नागरीक घडयलो तरच हो देश जो आसा जे आमी स्वप्न पळयता एक कणकर, बलवान आनी महासत्ता हे जर जातलो जाल्यार विद्यार्थी हो सक्षम जावचो गरजेचो आसता. आनी हो विद्यार्थी सक्षम करपाक जी रात दीस मेहनत करता ती आमची मॅडम ममता नायक यांचो आमी गौरव केलो. खरो तुमच्या मॅडम खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन. म्हाका दिसता विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिवनाची वाटचाल कशी करप, जिवनान यश कशें संपादीत करप ते जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या शाळेचे सगळे शिक्षक, शाळेची मुख्याध्यापिका ही खूब बऱ्या तरेन काम करता. ज्या अर्थान ह्या शाळेचो रिजल्ट 100% लागता. आनी शाळेची टक्केवारी आमी पळयली आता की 4 भुरगे डिस्टिंक्शन, भितर 9 भुरगे मागीर फर्स्ट क्लास आनी मागीर सेकंड क्लास. म्हणजे ह्या ग्रामीण भागातली शाळा जावन सुद्दां जास्त तरेचे साधन सुद्दां नासतना सुद्दां इतक्या बऱ्या तरेचे यश मेळयता. हेचो अर्थ कितें तर भुरगे बी प्रामाणीकपणे आपले शिक्षण काम करता आसतना ह्या शाळेचो शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग हे खूब अशें बरें काम करता आनी एक बरो विद्यार्थी घडोवपाक प्रयत्न करता. आनी ताचोच प्रयत्न ह्या शाळेचो रिजल्ट जो आसा हो 100% लागता आनी भरपूर बऱ्या तरेन लागता. पूण शाळेच्या सगळे कर्मचारी, शिक्षकांचे खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन. म्हजो मित्र कृष्णा पालयेकर हाणें आपल्या भाशणांत तुमकां सांगलें की आमी जिवनांत फुडचो प्रवास करतना एक माणूस म्हणून आमी फुडें कशें वचप आनी आमच्या ह्या कार्याचो कितें उद्देश आसा तो हांवें तुमच्या कडेन दवरलो. म्हजो दुसरो मित्र महादेव गवंडी हाणें आपल्या विचारान सांगलें की आमच्या ह्या कार्याचो कितें उद्देश आसा आनी आमी एक मनीस म्हणून जेन्ना समाजान वावरता तेन्ना आमची कितें कर्तव्य आसा आनी कशी पार पाडची आनी तेच्या बद्दल तुमकां थोडीशी म्हायती मेळची, तुमच्यान जागृती जावची हो उद्देश करून ही संघटना काम करता. खरेंच जशें आमच्या अनिल भाईन सांगलें की कृष्णा पालयेकर ताची संस्था जी आहा नवचेतना योग संघ पेडणे समाजात भितर लोकांक नवीन चैतन्य निर्माण करपाची, समाजा भितर नवी चेतना दिवपाची, एका समाजात नवी दिशा दिवपाचें काम जें आसा हें नवचेतना योग संघ पेडणे आनी कृष्णा पालयेकर सर्वदीप करीत आसता. हांव ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तासून हांव कृष्णाचे खूब आभार व्यक्त करता की अशा ह्या देश सेवेच्या एक समाज घडोवपाच्या कार्यात तो म्हाकाय बी ह्या कार्यक्रमांत सामावून घेता, म्हाकाय बी आपल्या कार्यक्रमांत हातभार लावपाची संद दिता. म्हणून हांव खरेंच ताचे खूब खूब तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार व्यक्त करता. भुरग्यांक सांगता आसतना हांव इतलेंच सांगतलो की आयज जर हांवें पळयलें तुमच्या एकाडेमिक्सांत, तुमच्या शैक्षणीक रित्या तुमचो तुमकां जी गरज आसा, जी तुमकां विशय शिकयता ते म्हाका दिसता सगळे विशय तुमी शाळेचे शिक्षक वर्ग बऱ्या तसो प्रयत्न करता आनी त्या प्रयत्नांतसून तुमचो बरो रिजल्ट लागता. ह्या बद्दल तुमकां तेजें हांव चड उलोवचो ना, पण एक प्रॅक्टिकल जिवनांत जेन्ना आमी कितें समाजांत कितें वावरता तेन्ना खंय तरी एक फावटी आमचो कॉन्फिडन्स जो आसा पळय तो केन्ना केन्ना हालता वा खंय तरी एक्चुअली आमी वी आर गेटिंग डिमोरलायज्ड वा वी गेट डिमोटिवेटेड केन्ना आमी. सो म्हाजो जो अनुभव आसा की आमी सदांच आयकता आमच्या घरा कडेन जावं स्कुलान सुद्दां जावं एवरी टायम एवरीवेअर स्टडी एवरीबडी इज वन थिंग बाबा बरो शीक, आयज मरे खूब कॉम्पिटिशन आसा, आयज तें कॉम्पिटिशन आसा, आयज कांय इजी ना. तुज्या घरा कडेन चल, तुजो आवय जावं, बापूय जावं, भयण जावं, भाव जावं, शाळेंत टिचर जावं, एवरीवन हॅज द सेम स्टोरी टू टेल की बाबा बरो शीक, भरपूर प्रयत्न कर, लायफ इज व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटिटीव म्हणटा. पळय तूं कर, बरोबर न्हू, सगळे सांगतात. आय विल टेल समथींग डिफरंट. कॉम्पिटिशन आसाच त्या बद्दल कांयच डावट ना, पण आमी एक विचार करूंक जाय दुसऱ्या कडेन कॉम्पिटिशन करच्या पेक्षा आपण स्वता कडेन कॉम्पीट करूंक जाय. जशी कृष्णान ती स्टोरी सांगली चिमणेची, ती उदीक व्हरताली आनी तें झाड प्रयत्न करताली. कृष्णान कितें म्हटलेलें
जेन्ना इतलेच पळयता त्या आगीचो तेन्ना तिचें नांव थंय आसतलें, ती आग पालोवपाक प्रयत्न करताली म्हणून अशें तरेन ती काम करताली. तशेंच वी हॅव टू कॉम्पीट विथ अवर सेल्फ, बिकॉज आमची ताकद स्वता आमी कितें आसा पळय तें स्वताक आमकांच खबर आसता, तें जगाक खबर नासता. म्हाजी विकनेस, म्हाजी ताकद, हांव खंय कमी पडटा हेचेर जर हांवें जर विचार केलो जाल्यार आय कॅन इम्प्रूव फार मोर बेटर. दुसऱ्या कडेन पळोवन आपण आपलो विचार बदलपाचो न्हू, आपूण पळोवन आपूण खंय आपल्या कडेन ताकद आसा, आपण कितें करूं शकता, आपल्या कडेन कितें जें आहा जें आपूण इम्प्रूव करूं शकता हे जर आमी विचार केलो आनी समजा जर आमी स्वताक वळखूंक शकले तर म्हाका दिसता निश्चित कृष्णान म्हटलं की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जाल्यार हो जर आमी खऱ्या अर्थान प्रयत्न केलो आमच्या भितर सुदारपाचो जाल्यार खऱ्या अर्थान जे वाक्य आसा ते खरें सार्थक जातले आनी आमचो केन्नाच जे आमचा आमची हार जावची ना. पण हेका लागून आमी कॉम्पीट करतना कॉम्पीट विथ युअर सेल्फ, what we can do best out ourselves, what is our strength, where I can improve and I can get more stronger in society to deliver my things. आमी खूबशे फावटी आमचो स्वभाव असो आसा, आमी सदांच कितें अपेक्षा करता, तो असो करता मरे, तो तसोच मरे, तो कांय सुदारना मरे. पण आमी कितें सुदारता हो व्हडलो प्रश्न आसा. म्हाज्या मते दुसरे सुदरच्या पेक्षा स्वता सुदरप हे खूब गरजेचें आसा. आनी जशें आमी म्हटलां आमकां जर खरें बरो माणूस जावंक जाय, आमकां जर खरें बरो समाज घडोवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या प्रत्येक मनशाक स्वता सुदारप ही आयज काळाची गरज आसा. आनी जर आमी हेचेर विचार केलो पॉझिटिव्हली की बाबा एक मनीस म्हणून आपण कितें करूं शकता, वॉट इज माय ड्युटी, कित्याक आमचे हक्क अधिकार आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तर आमी झगडटाय भरपूर नेटात जाले हो म्हाजो हक्क, हो म्हाजो अधिकार. पण थोडेशे जर आमी पळयले वॉट इज माय ड्युटी हाचेर जर मातसो आमी थोडो प्रेशर घातलो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमच्या सगळ्यांचे जे फुडे ध्येय आसा एक बरो समाज घडोवपाचो ते आमी नक्कीच म्हणून साध्य करूं शकतले. जशें म्हाका आमच्या अनिलान सांगलें की राजकीय दृश्ट्या आमी काम करता आसतना थोडेशे जे म्हाजो जो नेटवर्क आसा जी थोडीशी हांव मागीर वापरता तेणे म्हटलें की मुख्यमंत्री पावत हांव खंय भरूं शकता. बरोबर, हांव सदांच म्हाजो जो प्रयत्न आसा तो केन्नाच हांव सोडिना. हा म्हाजो एकूच म्हजो काम करपाची पद्दत आसा की हांव केन्नाच कोणाक कितें ना म्हणिना. हांव म्हणटा लेट मी ट्राय, आय वील ट्राय. कोण म्हटलें म्हाका तूं सीएम कडेन व्हर रे, हांव म्हणटा तो व्हरता तूं, आय विल टेक, आय वील ट्राय. सो प्रयत्न करणे म्हाज्या हाती आसा ते हांव प्रामाणीकपणे करता. जसं तुमी म्हाका सांगलें थोड्या गोश्टी ज्यो आसात अबाउट डेव्हलपमेंट, अबाउट स्कूल रिलेटेड थिंग्स, हे सगळे गोश्टी हांवूय बी म्हाज्या प्रयत्नांतसून म्हाज्या व्हडल्या भशेन माणसो प्रयत्न करतलो. जशें तुमी म्हटलां की तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादात जर समजा तुमी म्हाका जर बरी सपोर्ट दिलो आनी येणाऱ्या समजा झेडपी इलेक्शनात सगळ्यांनी म्हाका खरेंच जर मेळ्ळे स्ट्रॉंग रावले तर नक्कीच तुमचे पेडणेकार भाव स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून ह्या तुमच्या खातीर, लोकांक खातीर आनी जें कितें आमी आमच्या ह्या स्वताच्या गांवांक, स्वताच्या तालुक्यात आमी करूं शकता तें करपाचो म्हाजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो. आनी तें ध्येय घेवन हांव आयज काम करता आनी तेचो एक फलीत म्हणून अशे तरेचे कार्यक्रम आमी कृष्णपराच्या माध्यमांतसून आमी प्रत्येक कडेन करत आसता. हातून आमचो कांय व्हडलोसो स्वार्थ ना, पण आमचें एकूच ध्येय आसा की आमी सगळे हे हांगासले स्वाभिमानी पेडणेकार, आमच्या पुर्वजांनी आमचे गांव, आमचे लोक हांगासर आसा तेंची सेवा करप हें आमचें कर्तव्य आमी समजतात. आनी देवान जें आमकां कितें आयज आरोग्य आयुश्य दिलां तें खंय तरी कोणाच्या उपयोगी पडचें आनी आमच्या जन्माचें सार्थक जावचें. आनी जशें कृष्णान सांगलें की स्वताय जगात आनी दुसऱ्याक जगपाचो प्रयत्न करात. हो प्रयत्न घेवन आमी आयज समाजान वावरतात आनी म्हणूनच आयज खंयच्या कार्यक्रमाक वा कसल्या समाजाच्या अन्याया विरुद्ध आमी सदांच लढपाचो वा तांकां आदार दिवपाचो आमच्या परीन आमी प्रयत्न करतात. हांव ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानसून तुमच्या फुडें
म्हाका म्हजे विचार मांडपाची म्हाका संद मेळ्ळी म्हणून हांव खरेंच ह्या संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकर यांचे परत एकदा खूप आभार मानता.